ایران کا پابندیوں اور آبنۂ حرمت سے متعلق سخت جوابی کارروائی کا اعلان۔ امریکہ سے اقتصادی جنگ میں تعاون پر خطے کے ممالک کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ چیف ایرانی سیکیورٹی کونسل نے واضح کیا ہے کہ اقتصادی پابندیوں میں شریک ممالک کو دشمن تصور کریں گے۔ بولے کہ ٹرمپ کی حماقت نے دنیا کو جوہری پھیلاؤ کی طرف دھکیل دیا۔ خطے کے ممالک میں نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش بڑھ گئی ہے۔ محسن رضائی نے کہا کہ ہم روزانہ اپنی یومیہ پیداوار کے برابر تیل فروخت کر رہے ہیں۔ گزشتہ 1 یا 2 ماہ کے دوران 7 کروڑ بیرل تیل فروخت کیا ہے۔ ٹرمپ کی بحری ناکہ بندی تیل کی فروخت روکنے میں ناکام رہی۔ امریکہ نے مزید کارروائی کی تو ہمارا جواب انتہائی شدید ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ اور برطانوی وزیر برائے پاک افغان امور اسٹیفن ڈوٹی سے ملیں گے۔ اسحاق ڈار انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سمیت دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ سیکرٹری جنرل IMO سے صومالی قزاقوں سے پاکستانی بحری عملے کی بازیابی پر بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم کی برطانوی حکام سمیت سیکرٹری جنرل دولت مشترکہ اور ارکان پارلیمنٹ اور برٹش پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ بڑی خبر دیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پیر کو تہران کا دورہ کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ ایران میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے ایسا بتایا ہے۔ یہ دورہ خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ اسماعیل بقائی کی جانب سے ایک بہت اہم اعلان کہ یہ دورہ خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے، یہ کہا جا رہا ہے اسماعیل بقائی کی جانب سے۔ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر پیر کو تہران کا دورہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ ایران میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے ایسا بتایا ہے یہ دورہ خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ انتہائی اہم بیان اسماعیل بقائی کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ اسماعیل بقائی نے یہ کہا ہے کہ یہ دورہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ دورہ خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ آغاز میں بات کریں اسلام آباد اور راولپنڈی مونسون کے طاقتور سپیل کے ریڈار پر ہے۔ جڑواں شہروں میں ایک بار پھر بادلوں کی گھن گرج۔ اسلام آباد میں بلیو ایریا، چکلالہ اور غوری ٹاؤن میں جل تھل ایک ہو گیا۔ G6 انڈر پاس میں پانی بھر گیا۔ فیض آباد، شمس آباد، راجہ بازار، پیر ودھائی اور مری روڈ پر بادل جم کر برسے۔ گولڑا، کچہری اور ساتھ ہی آریہ محلہ سمیت کئی علاقے تالاب میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ سڑکوں پر پانی ہی پانی ہے، گلیاں اور محلے ڈوب چکے ہیں۔ شہری واسطہ عملے اور انتظامیہ کے غائب ہونے کی دہائیاں دیتے رہے۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح 19 فٹ تک بلند، خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی۔ سید پور میں سب سے زیادہ 85 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ آئندہ 24 گھنٹے وقفہ وقفے سے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ یاسر حکیم کی رپورٹ دیکھیے۔ اپر دین میں بھی مانسون بارشوں کا طوفانی اسپیل جاری ہے۔ پاترا شوکنئی میں پھنسی متعدد گاڑیاں اور 4 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث ابھی متعدد گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے زاہد جان سے۔ زاہد، مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے؟ ریسکیو اہلکار کیا بتا رہے ہیں؟ مزید کتنی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں؟ جی بالکل، یہ رات سے جو ہے دیر اپر کے مختلف علاقوں جس میں پاتراک، تل، کمراٹ، دیر شہر سمیت ڈوگرا اور دیگر علاقے شامل ہے، وہاں پہ مسلسل مانسون کی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ تاہم پاتراک کے علاقے شوکنئی میں جو ہے شدید ملبہ اور لینڈ سلائڈنگ آنے کے باعث جو ہے وہ روڈ بند ہو گیا تھا۔ ریسکیو اہلکاروں نے رات کو پنسے ہوئی جو گاڑیاں تھی اور اس میں جو افراد تھے مختلف، جس میں 4 مختلف افراد بتائی جا رہے ہیں کہ وہاں سے نکال لیا گیا تھا، لیکن یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ اور لوگ جو ہے شوکنئی کے مقام پر پاتراک کے علاقے میں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے روڈ سے ملبہ ہٹا رہے ہیں اور روڈ صاف کر رہے ہیں، لیکن اب بھی عمدہ اطلاعات کے مطابق وہاں پہ گاڑیاں جو ہے پنسے ہوئی ہے۔ اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا ظاہر۔ نیکسلا میں ٹک ٹاکر شمسو عرف عائشہ گل کے قتل کا ڈراپ سین۔ لڑکی کے قتل میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں مقتولہ کا باپ، 2 کزن اور والد کا چچا شامل ہیں۔ پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس اور 100 سے زائد CCTV کیمروں کو چیک کیا۔ ملزمان نے 14 اگست کو ٹیکسلا کے علاقے بائی پاس میں ٹک ٹاکر شمسو کو غیرت کے نام پر باہمی مشاورت سے قتل کیا۔ ذرائع کے مطابق 6 ماہ قبل دیر میں مشوانی قبیلے کے درمیان ایک جرگہ طے پایا جس میں 100 کے قریب افراد موجود تھے۔ جرگے میں مقتولہ کے والد، بھائی، کزن اور دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے۔ مبینہ جرگے میں ٹک ٹاکر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
खैरपुर में गुज़िश्ता 12 घंटों में लड़की समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। डाकुओं की 2 पुलिस एहलकारों से डकैती की वारदात, एक एहलकार से सरकारी असलहा भी छीन लिया गया और कोट डीजी के करीब डाकुओं ने मुसाफिर गाड़ियों से लूटमार के दौरान ना रुकने पर फायरिंग कर दी। इंजीनियर फैसल गुलजार भुट्टो जाबहाक और दानियाल नामी शहरी जख्मी हो गया। खड़ा के करीब 17 साल की लड़की को नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि पीर गोच के करीब कार्रवाई के इल्जाम में मुल्जिमान ने फायरिंग करके आसिफ जागिरानी की जान ले ली। शाह हुसैन के करीब 2 अलग मकामात में 2 तशद्दुद लाशें मिली हैं, जबकि लाशों की शनाख्त ना हो सकी। और ठरी मीरवाह के करीब मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार को यरगमाल बनाकर सरकारी असलहा, मोबाइल और नकदी छीन ली है। सब इंस्पेक्टर को यरगमाल बनाकर नकदी और मोटरसाइकिल छीन ली गई है। पीपल्स पार्टी ने फरियाल तालपुर को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का टास्क दे दिया है। फरियाल तालपुर पंजाब में अहम शख्सियात को पीपल्स पार्टी में शामिल कराने के लिए मुतहरिक हो गई हैं। नुमाइंदा जावेद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी हाँ, देखें, ये पंजाब की सियासत के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और पीपल्स पार्टी ने जो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके लिए फरियाल तालपुर को पंजाब के हवाले से एक अहम जिम्मेदारी दी है। और फरियाल तालपुर जो है वो पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब यानी पूरे पंजाब के मामलात को जो है वो लुक आफ्टर करेंगी। और इस सिलसिले में पिछले 3-4 रोज के अंदर उन्होंने बड़ी भरपूर मीटिंग्स भी की हैं। वस्ती पंजाब में राजा परवेज अशरफ समेत उनकी तंजीम के साथ जो है उन्होंने मीटिंग की। जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद को भी उनके साथ भी जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मीटिंग की। और इन तमाम मीटिंग्स में जो मरकजी नुक्ता है वो हमारे ज़राए ने बताया कि पंजाब का बल्दियाती इंतखाबात है। इस सिलसिले में फरियाल तालपुर जो है उनका ये कहना है पार्टी रहनुमाओं को कि पंजाब के हर बल्दियाती हल्के में के अंदर एक मजबूत उम्मीदवार लाएं। इसके अलावा भी जनरल इंतखाबात के लिए भी पार्टी के अंदर मजबूत और मुतहर्रिक शख्सियात और इलेक्टेबल्स जो हैं उनको तलाश करने का टास्क जो है वो सौंप दिया गया है पार्टी तंजीमों को। सो गोया आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनमें फरियाल तालपुर और मरियम नवाज जो हैं पंजाब में हमें आमने सामने नजर आएंगी। दोनों की सलाहियतों का मुकाबला होगा। फरियाल तालपुर इससे पहले पंजाब सिंध की जितनी भी सियासत है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जितना भी इंतखाबी सियासत जितनी है उसको तमाम सियासत को वो सिंध में वही लुक आफ्टर करती हैं। इस हवाले से पंजाब के अंदर वो अब दौरे भी करेंगी। पंजाब आज भी वो फैसलाबाद के दौरे पर हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का गैर रस्मी इजलास, वुज़रा साहिबान, अरकान असम्बली और IPP के ओहदेदारान इजलास में शरीक हुए। सेक्रेटरी जनरल IPP मियां खालिद महमूद के इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी, मियां खालिद महमूद ने ऐसा कहा। इजलास के शुरका का मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ उमूर पर बहस की गई। गिलगित बल्तिस्तान के वुज़रा अमान अली आमिर, मोहम्मद दिलपजीर, डॉक्टर असद शफीक और हाजी मोहम्मद अनवर शरीक हुए। GB असम्बली अरकान मोहम्मद अली और दिलशाद बानो की भी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के इस्तक़बालिया में शिरकत। नायब सदर IPP राजा नाज़िमुल अमीन की तरफ से शुरका के लिए इस्तक़बालिया का एहतमाम किया गया। दीगर खबरें शामिल करते हैं। दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई का नया तूफान बरपा कर रखा है। बढ़ते दामों की वजह से सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। कराची के सस्ते बाजार भी अब सस्ते नहीं रहे। जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइए। जब बिल्कुल सरकार कुछ भी दावे करे लेकिन कराची के बाज़ारों में महंगाई ख़त्म नहीं हो सकी है। और अगर हम बात करते हैं आलू, प्याज, टमाटर की तो उनकी कीमतें भी नीचे नहीं हैं। प्याज की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में प्याज 200 रुपये फ़ी किलो में बेची जा रही है। टमाटर का हाल भी ऐसा ही है कि उसकी सरकारी कीमत अब 195 रुपये है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में टमाटर की जो कीमत वसूल की जा रही है वो 250 रुपये तक वसूल की जा रही है। और अगर हम बात करते हैं धनिया पुदीने की गड्डी की तो वो भी महंगी हैं। इसी तरह भिंडी वो भी डबल सेंचुरी पर है। अगर हम बात करते हैं हरी प्याज की वो भी डबल सेंचुरी पर है।
तो बाज़ार आने वाले ख़रीदार यही कहते हैं कि हुकूमत दावे ज़रूर करती है लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। जब हम मालूम करते हैं जो प्याज बेचने वाले हैं उनसे प्याज क्यों महंगी हुई तो उनका लगा बंधा जवाब सिर्फ यही है कि प्याज बाहर जा रही है जिसकी वजह से प्याज कराची में महंगी है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स के साथ तवील लोड शेडिंग से शहरी दोहरी मुश्किलात का शिकार। गुलबर्ग, शादमान और शाहजमाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहने से कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। मजीद बात करेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग ने लोगों का जीना दो भर करके रख दिया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुलबर्ग, शाहजमाल और शादमान के इलाके में मुसलसल 3 घंटे से बिजली गायब है। कारोबारी तबका भी इससे शदीद मुतासर हो रहा है। आइए लोगों से ही जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।